हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज आम आपण गोटे नुआ भिडटे आणुचु सेटा हूँ फ्रेंड्स आपणकर आदर्श विद्यालय जो प्रवेशिका परीक्षा होची सेइथि आज आपणकर सब्जेक्ट रहिबो विज्ञान आ टॉपिक रहिबो जीव और परिवेश। आ पूर्व फ्रेंड्स आम यही विज्ञान केते गुड़िक टॉपिक भिडियो बने देचु तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तार से भिडियो गुड़िकर लिंक दे देछि आपण जाई करी देखि परिबे। फ्रेंड्स हेले चलंतु आज ये भिडियोटी को बिना डेरी नकरी स्टार्ट करिबा। हेले फ्रेंड्स आपण जेमिति जानिचंदी कि आज हमर टॉपिक टी रहिबो जीव और परिवेश। हेले एठार देखंतु फ्रेंड्स आपनक पई केतोटी दिया जाइछि एठारे शिक्षणीय तथ्य। हेले प्रथम कोन देइछि देखंतु आम देशर समुदाय भूभागर प्राय 22 भाग जंगल थिला। आम देशर जदि समुदाय भूभाग फ्रेंड्स जदि 100% जदि नबा तेबे तार 22 भाग शतकड़ा कोन थिला आमर जंगल थिला, किंतु एबे ताहा कमी जाए प्राय 20% रही जाइछि। माने धीरे धीरे जंगल संख्या कमिलानी फ्रेंड्स, जो लोक माने जनसंख्या बढ़िलानी घर करिया पई से माने जंगल काटी काटी चली चंदी। फ्रेंड्स बुझी पाले ना, एई भली केते गुडी को शिक्षणीय तथ्य दिया जाइछि, ए गुडी को पढिले आपन टिके नॉलेज बढ़ी हो। फ्रेंड्स बुझिले ना, ए जो अछि फ्रेंड्स एठारे जो शिक्षणीय तथ्य गुडी का ए ऊपर मु वीडियो बनौनी, किंतु आर पीडीएफ टा मो टेलीग्राम चैनल रे मु अपलोड कर देछि। आपन सेठारे जॉइन हेई करी आपन ए पीडीएफ टी को भलो भाबरे पढि परिबे। बुझी पाले आ आपन को जानि चंदी जेपरि आपन परीक्षा को अल्प दिन रहिला से परीक्षा पर जोरदार पढ़ापढ़ी करूँ घरे है। तापर देखो आज प्रश्नावली आलोचना करवा। आज भिडियोटी प्रथम प्रश्न रही इको क्लब केउ मानंकु नहीं गठन करा जाए। इको क्लब बुझीपारे फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तर कौन हम जे ऑप्शन सी विद्यार्थी मानंकु नहीं इको क्लब गठन करा जाए। परीक्षा यही आपको गोटे प्रश्न मिलिबो, तापाई आपको 4टी ऑप्शन मिलिबो, से 4टी ऑप्शन मध्य आपको ठीक ऑप्शन मध्य गोल बुलेवा को पड़ो। बुझीपारे। तापर 2 नंबर प्रश्नटी देखो आपण नदी कूल रे माटी खाऊवा स्थान रे कौन करी मूर्तिका क्षय को रोका जाई परिबो। नदी कूल रे जो माटी खाऊवा स्थान रे कौन करी आमे मूर्तिका क्षय को रोका जाई परिबो। हेले यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन बी पत्थर बिछाइबा। जदि आमे से नदी कूल एरिया रे जदि पत्थर बिछाई रखिबा तेबे हमर जो नदी कूल जो माटी खाइबा सेटा बंद हो पारिबो। फ्रेंड्स जो मूर्तिका क्षय को आमे रोकी परिबा। तापर देखंतु एठार 3 नंबर प्रश्नटी अछि मूर्तिका क्षय बन्या हेबार आशंका सृष्टि करथाय। मूर्तिका क्षय बन्या हेबार आशंका सृष्टि करथाय कारण कोन। हेले फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी होबो एकानी अछि मु देखि दोजी ऑप्शन सी नदी गर्भ और मुहाण पोती होइथाय। नदी गर्भ और मुहाण पोती होइथाय। क्वेश्चनटा कोन कहितला मूर्तिका क्षय बन्या हेबार आशंका सृष्टि करथाय किपरि, माने मूर्तिका क्षय हवा द्वारा बन्या हबार आशंका किपरि सृष्टि हुए। नदी गर्भ और मुहाण जदि पोती हो तेबे पानी रो मात्रा बढ़ी जीवो, हेले ता फल बन्या हबार आशंका वृद्धि हो जाए। तापर हमर 4 नंबर प्रश्नटी देखंतु निम्नोक्त मध्यरु किए अपघटक अटे। निम्नोक्त मध्यरु किए अपघटक अटे। हेले यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी अणुजीव। अणुजीव आपनकर गोटे अपघटक अटे। तापर 5 नंबर प्रश्नटी एठा देखंतु आज केउ समस्या समग्र विश्व को चिंतारे पकाइछि। आज केउ समस्या समग्र विश्व को चिंतारे पकाइछि। हेले यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन बी विश्वतापन समस्या समग्र विश्व को चिंतारे पकाइछि। बुझी पाले फ्रेंड्स। तापर देखंतु हमर एठारे 6 नंबर प्रश्नटी रहिबो केउ योजना द्वारा ब्राह्मणी नदीर प्रदूषण कमाइबा पई पदक्षेप निया जाउछि। केउ योजना द्वारा। हेले यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन ए जातीय नदी संरक्षण योजना द्वारा ब्राह्मणी नदीर प्रदूषण कमाइबा पई पदक्षेप निया जाउछि। बुझी पाले। तापर हमर 7 नंबर प्रश्नटी देखंतु निम्नोक्त मध्यरु किए वर्षा कराइबारे सहाय्य करे। आपण मध्ये जानिथिबे फ्रेंड्स कोन हबो जंगल जेतेरु जेते अधिक जंगल हबो हेले हमर वर्षा जो हबार चांस बढ़ी जाए। फ्रेंड्स अधिक रु अधिक वर्षा हुए जंगल संख्या जदि वृद्धि पाइबो। हेले 8 नंबर प्रश्नटी सबुज उद्भिद संख्या बढ़िबारे वायुमंडल केउ गैस कमी जीवो। जदि सबुज उद्भिद जदि अधिक रु अधिक बढ़िबो तेबे हम वायुमंडल जो गैस टी अछि सेटा को गैस टी कमी जीवो। हेले यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन सी ए अंगारकाम्ल गैस हमर कमी जीवो। फ्रेंड्स बुझी पाले। अधिक रु अधिक गछ लगाइले अम्लजान गैस बढ़िबो, अंगारकाम्ल गैस टी कमी जीवो, जहा द्वारा कि मनुष्य शांति रे निश्वास प्रश्वास नै परिबो। तापर 9 नंबर प्रश्नटी आम देश रे भूभागर केते शतकड़ा जंगल रहिछि। हेले यार सठिक उत्तरटी कोन हबो जे ऑप्शन सी 25 भाग। आम देशर भूभागर
25% ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମର ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ? କହିଥିଲେ ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତାପରେ ଆମର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଆମର ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଘାସ ଓ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ହରିଣ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ଘାସ ଓ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। କିପରି? ହରିଣ ଯଦି ନ ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘାସ ଓ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କହିଛି। ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି, ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆକୁ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବୁଝିଲେ ନା? ସମୁଦ୍ର ତ ତାର ଜଳ ଅଲଗା ସିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅପଘଟକ ଅଟେ? ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଣୁଜୀବ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ ଅପଘଟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି, ଆମ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା? ଏଇଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ 22 ଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମି 20 ଭାଗକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଭାଗ? ଆଗେ ଥିଲା 22 ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଭାଗ ଅଛି? ଆଉ ସବୁ ମୋଟ 20 ଭାଗ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଟି ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଛାଡ଼ିଥାଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଛାଡ଼େ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଏ ଛାଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହେଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ତାପନର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ତାପ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଯେତେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ, ଆଇରନ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ, ଆଇରନ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ରହିଛି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ, ଆଇରନ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠାରେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀର ଜଳ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ନଦୀର ଜଳ এই ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି? କେଉଁ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମର 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି,
ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର? ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମର 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ସବୁ କାରଖାନା ମାନ ଅଛି? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ ଓ କ୍ରୋମାଇଟ୍ କାରଖାନା ମାନ ସବୁ ଅଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ପାତ ଓ କ୍ରୋମାଇଟ୍ କାରଖାନା ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ମୃତ ଶରୀରକୁ କେଉଁମାନେ ଅପଘଟନ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ କେଉଁମାନେ ଅପଘଟନ କରନ୍ତି? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଣୁଜୀବମାନେ। এই ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଅପଘଟନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଲେ, এটা ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆମର 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ସମୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ସମୟରେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷର ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଆମର ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ଥାଉଛି ଯେ 4ଟି ସପ୍ତାହ, ହେଲେ ସେଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି କେଉଁ ମାସର? ଜୁଲାଇ ମାସର ବନ ମହୋତ୍ସବ। ତାପରେ ଆମର 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏହାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏଠାରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଘାସ ଛେଳି ଭାଗ। ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଘାସକୁ କିଏ ଖାଇବ? ଛେଳି। ଛେଳିକୁ କିଏ ଖାଇବ? ବାଘ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପିରାମିଡ଼ଟି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଇକୋ କ୍ଲବ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଧେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇକୋ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ଭାରତ ସରକାର କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେପରି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ଭାରତ ସରକାର କେବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି? ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, 1985 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଅଛି। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ? କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ତାହା ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ପରିବେଶ ବିଭାଗରୁ। ବୁଝିଲେ ନା? 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ନୁହେଁ? ମାନେ ଆଉ 3ଟି ଥିବ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ନୁହେଁ ମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଛି। କେଉଁଟା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କ'ଣ କାରଣ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱୟର ଅନୁପାତ ଠିକ୍ ରୁହେ ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହେବ, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ଅନୁପାତଟା ଠିକ୍ ରହିବନି ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଯଦି କାଟି ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିର PDF ଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବେ।
ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।